Hello everyone, welcome to this session. In this session, we have to study the instruction format. There are four types of instruction format, that is a zero instruction, one instruction, two instruction, three address instruction. So here, let us start the instruction format. Before that, we have to understand some introduction about the instruction formats. A computer perform a task based on the instruction provided. A computer perform a task based on the instruction provided. Instruction in a computer comprises a group called fields. Instruction in computers comprises a group called as a fields. These fields contain the different information. As per computers, everything is in the 0 and 1, so each field has a different significance based on which the CPU decide what to perform. The most common fields are operation field and address field and mode field. Operation field specifies the operation to be performed, like addition. Operation field specify the operation to be performed, like addition, subtraction, etc. Address field, which contain the location of the operand, that is register or memory location. Address field, which contain the location of operand. Operation field specifies the operation to be performed, like addition, subtraction, etc. And mode field, which specify how the operand is to be founded. Operand, how to found find out the operand. This instruction is a variable length depending upon the number of addresses it contains. Generally, CPU organization is of three types based on the number of address fields. First is a single accumulator organization, second is a general organization, and third is a stack organization. In the first organization, the operation is done involving a special register called as the accumulator. In the first organization, the operation is done involving a special register called the accumulator. In second, or multiple registers are used for the computation purpose. In second organization, the multiple registers are used for the computation purpose. In the third organization, the work are stacked based on the operation due to which it does not contain any address fields. In third organization, the work or stack basis operation due to which it does not contain any address field. Only a single organization doesn't need to apply. A blend of various organization is mostly what we see generally. Based on the number of address, instructions are classified as. Note that we will use x is equal to a plus b into c plus d expression to showcase the procedure. Here the one example is expressed here, that is x is equal to a plus b into c plus d. This is the expression, and we have to understand each instruction address instruction operation on the based on that expression. So here is the zero address instruction. So this is the stack, and here we place a firstly and then b. So we multiply here a plus b and c plus d. So here a plus b. Now first process is to push a, and now push a into the stack. Second, push b into the stack. Then
we pop that stack B, and then we pop the operand, and then we pop the A. After that we multiply it and the result, and store the result into the accumulator. That is a zero address instruction. That is called as a zero address instruction. Okay. Now a stack based computer does not use the address field. A stack based computer does not use the address field in the instruction to evaluate an expression. First, it is converted to reverse Polish notation, that is postfix notation. A stack-based computer does not use the address field in the instruction. स्टॅक बेस्ड कम्प्युटर काय यूज करत नाही, तर ॲड्रेस फील्ड इन्स्ट्रक्शन मध्ये ॲड्रेस फील्ड यूज करत नाही. टू इव्हॅल्युएट अन एक्सप्रेशन फर्स्ट इट इज कन्वर्टेड टू रिव्हर्स पोलिश नोटेशन. म्हणजे एखादा प्रॉब्लेम जर सॉल्व्ह करायचा असेल किंवा एखादा एक्सप्रेशन सॉल्व्ह करायचा असेल तर पहिल्यांदा तो पोलिश नोटेशनमध्ये म्हणजे पोस्ट फिक्स नोटेशन त्याला कन्वर्ट करतो. जसं फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी एक एक्सप्रेशन दिलं आहे, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी. तर याचा पोस्ट फिक्स करेल. पोस्ट फिक्स काय होईल मग, एक्स इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी प्लस आणि नंतर मल्टिप्लिकेशन. टॉप मीन्स टॉप ऑफ द स्टॅक, दॅट इज एम ऑफ एक्स इज एनी मेमरी लोकेशन. तर टॉप हा एनी मेमरी लोकेशन असेल. पहा, तर याच्यामध्ये प्रोसेस दिली आहे. पहिल्यांदा काय केलं, पुश ए म्हणजे टॉपवर काय असेल, ए असेल. त्यानंतर पुश बी म्हणजे टॉपवर काय असेल, बी असेल. त्याच्यानंतर ॲड करायचं आपल्याला, तर टॉपवर काय होईल, ॲडिशन होऊन त्याचा रिझल्ट स्टोर होईल टॉपवर. त्यानंतर पुश सी, मग टॉपवर काय असेल, सी असेल. पुन्हा पुश डी म्हणजे पुन्हा काय असेल, टॉपवर डी असेल. त्याच्यानंतर ॲड करायचा पुन्हा सी प्लस डीला, तर त्या ठिकाणी ॲडिशन होईल आणि टॉपवर असेल तो. त्यानंतर मल्टिप्लिकेशन आहे, तर मल्टिप्लिकेशन सी प्लस डीचा जो रिझल्ट आलेला आहे आणि ए प्लस बीच्या त्या दोघांमध्ये मल्टिप्लिकेशन होईल आणि एम ऑफ एक्समध्ये टॉप मोस्ट पोझिशनवर ही व्हॅल्यू स्टोअर केली जाईल. तर अशा प्रकारे ही असते झिरो इन्स्ट्रक्शन, झिरो बाईट इन्स्ट्रक्शन. तर याला इव्हॅल्युएट करण्यासाठी ॲड्रेस फील्डचा यूज करत नाही. पुश, त्यानंतर पाहायचं आपल्याला वन ॲड्रेस इन्स्ट्रक्शन. तर वन ॲड्रेस इन्स्ट्रक्शन काय असते, दिस यूज अन इम्प्लाइड ॲक्युमुलेटर रजिस्टर फॉर डेटा मॅनिप्युलेशन. इम्प्लाइड ॲक्युमुलेटर रजिस्टरचा या ठिकाणी यूज केला जातो डेटा मॅनिप्युलेशन करण्यासाठी किंवा डेटा ऑपरेशनसाठी. वन ॲड्रेस इन्स्ट्रक्शन, वन ऑपरंट इज इन द ॲक्युमुलेटर. एक ऑपरंट काय असेल, ॲक्युमुलेटर, अँड द अदर इज इन द रजिस्टर और मेमरी लोकेशन. आणि दुसरा काय असेल, एक तर रजिस्टर असेल किंवा मेमरी लोकेशन. Implied means that the CPU already knows that one operand is in the accumulator. Implied म्हणजे काय की एक म्हणजे प्रोसेसरला माहीत असते की एक ऑपरंड आपला काय असेल, ॲक्युमुलेटर असेल. सो देअर इज नो नीड टू स्पेसिफाय इट. म्हणून त्या ठिकाणी एका ऑपरंडला स्पेसिफाय करण्याची गरज नाही आहे. तर अशा टाईपच्या इन्स्ट्रक्शनला म्हणायचं आपल्याला वन ॲड्रेस इन्स्ट्रक्शन. पुन्हा या ठिकाणी आपल्याला एक्सप्रेशन दिलं आहे, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी. आता या ठिकाणी ए सी हा जो सांगितलेला आहे हा काय आहे, ॲक्युमुलेटर. आणि एम ब्रॅकेट स्क्वेअर ब्रॅकेट इज अन एनी मेमरी म्हणजे कोणत्याही प्रकारची मेमरी राहू शकते, मेमरी लोकेशन. आणि एम ऑफ टी म्हणजे टेम्पररी मेमरी लोकेशन. हा टेम्पररी मेमरी लोकेशन आणि हा कोणत्याही कुठलीही मेमरी लोकेशन असेल. तर पहा पहिल्यांदा या ठिकाणी काय होईल, कारण या ठिकाणी सांगितलं की एक ऑपरंट काय असेल, ॲक्युमुलेटर असेल आणि दुसरा कोणता रजिस्टर असेल किंवा मेमरी लोकेशनमध्ये पण राहू शकते डेस्टिनेशन त्याचा. ठीक आहे. इम्प्लाइड म्हणजे काय की हा एक ऑपरंट त्याचा काय असेल, ॲक्युमुलेटर असेल. तर हे सर्व वन ॲड्रेस इन्स्ट्रक्शनमध्ये असतात.
तर वन ॲड्रेस इन्स्ट्रक्शन काय यूज करतात, इम्प्लाइड ॲक्युमुलेटर रजिस्टर फॉर डेटा मॅनिप्युलेशन. पहिल्यांदा लोड केलं एला लोड केलं ॲक्युमुलेटरमध्ये, दॅट इज एनी मेमरी लोकेशन, एक कोणत्याही मेमरी लोकेशनमधून ॲक्युमुलेटरमध्ये केलं ए ची व्हॅल्यू. त्यानंतर ॲड बी. आता पहिल्यांदा ए हा स्टोर्ड आहे ॲक्युमुलेटरमध्ये, त्यानंतर ॲक्युमुलेटरमध्ये आपण बी इन्सर्ट केलेला आहे, तर बीची व्हॅल्यू ॲड होऊन ॲक्युमुलेटरसोबत ॲड होऊन पुन्हा ॲक्युमुलेटरमध्ये स्टोर्ड होईल. जसं बघा ए सी इक्वल्स टू ए सी प्लस मेमरी ऑफ बी, मेमरी लोकेशन ऑफ बी. तर मेमरी लोकेशन बी आणि ॲक्युमुलेटर हे दोघांची ॲडिशन होईल आणि त्याचा पुन्हा रिझल्ट स्टोर्ड होईल ॲक्युमुलेटरमध्ये. स्टोअर टी. आता मेमरी टॉपचं मेमरी लोकेशन असेल त्याच्यामध्ये आपल्याला ॲक्युमुलेटरची व्हॅल्यू स्टोअर करायची त्याच्या टॉप पोझिशनला. ठीक आहे, स्टोअर टी. त्यानंतर पुन्हा काय करायचं आहे, सीला लोड करायचं आहे. तर मेमरी लोकेशन ऑफ सी इज अगेन लोडेड बाय इनटू द ॲक्युमुलेटर. पुन्हा काय करायचं आहे, ॲड डी ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी. ओके, ॲट डी दॅट इज अगेन आपल्याला काय करायचं आहे, डीचे मेमरी लोकेशनच्या डी कंटेंट जे आहे त्या ॲक्युमुलेटरमध्ये ॲड करून पुन्हा त्या ठिकाणी स्टोअर करायचं आहे. पुन्हा मल्टिप्लिकेशन ऑफ टी ॲक्युमुलेटर म्हणजे मल्टिप्लिकेशन म्हणजे टीची जी व्हॅल्यू आलेली आहे, जी व्हॅल्यू होती त्या ठिकाणी सुरुवातीला मिळालेली, म्हणजे ए आणि बी यांचं ॲडिशन. तर या ठिकाणी पुन्हा ए आणि बीचं ॲडिशन करतोय आणि त्यासोबत मल्टिप्लिकेशन करतो ए ऑफ ॲक्युमुलेटरचं, आणि ॲक्युमुलेटरमध्ये काय आहे, पुन्हा सी आणि डीचं ॲडिशन आहे. म्हणजे या दोघांचंही ॲडिशन, दोघांच्या ॲडिशनसोबत आपण काय करतो, ह्या ठिकाणी मल्टिप्लिकेशन करतोय. तर ही झाली वन बाईट वन ॲड्रेस इन्स्ट्रक्शन. म्हणजे या ठिकाणी आपण मेमरी लोकेशनचा यूज करतो, वन ॲड्रेस इन्स्ट्रक्शन. ओके, समजलं असेल. तर नेक्स्ट टॉपिकमध्ये आपल्याला 2 ॲड्रेस इन्स्ट्रक्शन आणि 3 ॲड्रेस इन्स्ट्रक्शन पाहायचं आहे. ठीक आहे, तर या व्हिडिओमध्ये एवढंच. बाकीचं आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये बघू. ठीक आहे, थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.